सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंਦਰ तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल दे वल्लों वड्डा दावा किया गया है। उन्हां दा कहना है कि किसानां ने गलबात दे लई सरकार नूं प्रपोजल भेजिया है। कुछ किसानां ने अपने पद्धर ते प्रपोजल भेजिया है। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल दे वल्लों यह वड्डा दावा किया गया है। उत्थे उन्होंने कहा कि सरकार हर वक्त चर्चा के लिए तैयार है। किसान मुलाकात के लिए नरेंद्र तोमर नूं फोन करन। उन्होंने किसानों नूं यह भी कहा है कि किसान मुलाकात के लिए नरेंद्र तोमर नूं फोन करन। असली किसान खेतां दे विच ने ते गुंडियां दे वल्लों विरोध किया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि असल किसान ने जिहड़े वो खेतां दे विच ने ते गुंडे जिहड़े बीजेपी आगुआं दा विरोध कर रहे हैं। पर उत्थे ही हरजीत गरेवाल दे वल्लों वड्डा दावा किया गया है, क्योंकि 22 जनवरी तो बाद किसानां ते सरकार दे विचाले कोई भी गलबात नहीं हुई। डेडलॉक 2 महीने तो भी वाधा समा हो चुका है डेडलॉक नूं, ते अजे तक यह सिलसिला अगे नहीं तुर सकिया। अजे इस तो बाद कोई भी मुलाकात किसानां ते सरकार दे विचाले नहीं हुई। सो हर एक इंतजार कर रहा है। किसान लगातार मोर्चे ते डटे हुए ने। देश भर के कोनियां दे विच महापंचायतां कीतियां जा रही ने। खेती कानूनां दा विरोध किया जा रहा है। इस दे विचाले बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल दे वल्लों यह वड्डा दावा किया गया। उन्हां दा यह दावा कि किसानां ने गलबात दे लई सरकार नूं प्रपोजल भेजिया है। कुछ किसानां ने अपने पद्धर ते यह प्रपोजल भेजिया है। यह वड्डा दावा हरजीत गरेवाल जिहड़े बीजेपी के आगू ने हरजीत गरेवाल दे वल्लों किया गया है। उत्थे उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर वक्त चर्चा के लिए तैयार है। किसान मुलाकात के लिए नरेंद्र तोमर नूं फोन करन। हरजीत गरेवाल ने किसानों ने भी अपील की है कि अगली गलबात के लिए खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं फोन करन ते नाल ही उन्होंने सीधे तौर पर इस किसानी अंदोलन ते भी निशाना साधन ने कहा कि असली किसान खेतां विच ने ते गुंडे विरोध कर रहे हैं। तरफ से हमेशा किसानों की बात और सरकार के बीच में मध्यस्थता करने वाले एच.एस. गरेवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके से बातचीत अब आगे बढ़ेगी? पर सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो प्रपोज़ल आया है किसानों की तरफ से, उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है और सरकार क्या सोच रही है? प्रपोज़ल तो देखो, सरकार ने जो सारी बातें मान ली थी पहले, वही प्रपोज़ल है और वो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है कुछ भी। तो वो कुछ किसान लीडरों ने अपनी तरफ से दिया है कि बात ख़त्म हो, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं, जो भले लोग हैं वो सब चाहते हैं कि ये बात ख़त्म हो और इससे नुकसान हो सकता है। तो कई जगह तो जिस तरह की बातें होती हैं, हिंसा हो रही है, जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तो उसका नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, समाज का भी होता है, सोसाइटी में गलत, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो ट्रेडिशन पे बेस करता है, तो ट्रेडिशन भी गलत पड़ती है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं। तो मगर उसमें बाद में कुछ लोग जो हैं, इसमें कम्युनिस्ट जो हैं, वो बेसिकली आंदोलन कभी भी किसी फैक्ट्री पे भी झंडा लगा दें, उसको बंद करवाए बिना नहीं जाते। तो किसान आंदोलन का भी नुकसान करना चाहते हैं, देश का भी नुकसान चाहते हैं। वो इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना चाहते। वो फिर बाद में जिद में कहते हैं कि भाई ये तो रिपीट करो, नहीं तो नहीं होगा, सारी बातें ही मिट्टी कर देते हैं। तो इसलिए ऐसी बात ना हो, इसके लिए किसान लीडरों को अपने में देखना पड़ेगा। तो अब पीछे भी 18 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी इनमें ही, जो चाह रहे थे कि ये अब बातें मान ली गई हैं, आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। तो कुछ लोग आंदोलन ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। बात करें, आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लगातार किसानों और सरकार के बीच में आप एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या समझें कि आगे बैठक का समय कब आएगा, बातचीत कब निकलेगी, निष्कर्ष कब निकलेगा? क्योंकि आप पहुंचे हैं, क्या अगुवाई कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई होगी, जल्द ही बैठक की तारीख निर्णय होगी? नहीं, उन्होंने सीधा भी मिनिस्टर्स से मिले हैं, बातचीत हुई है। हमारे सीनियर मिनिस्टर्स ने बात की थी किसान लीडरों से अलग अलग। उनको कहा था कि कोई एक्सेप्टेबल प्रपोजल लेके आओ, अपन बात को ख़त्म करें। सरकार तो बात ख़त्म करना चाहती है, सरकार किसान की प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी करना चाहती है अगर कोई जेन्युइन है, मगर किसान लीडर उसमें सुहृद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लीडर, सारे नहीं, ऐसे मैं कह दूँ, किसान चाहता है कि ये आंदोलन समाप्ति की तरफ जाए। पर जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह का राजनीतिक आतंकवाद पंजाब में फैलाया जा रहा है और किसान के कंधे पे रख के जो राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, उनको समाप्त नहीं। सो बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल दे वल्लों न्यूज़ 18 ते यह वड्डा दावा किया गया है। हरजीत गरेवाल का कहना है कि किसानों ने गलबात के लिए सरकार नूं अनअफिशियल प्रपोजल भेजिया है।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਹੁਣ 1-2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 1-2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 1-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। 1-2 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਵੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ MSP ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 1-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ, ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗੇਲ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਆ ਨਾ ਖੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, 3 ਹੈਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ 3 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ। ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 8-10 ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1-2 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।